He's about to walk up there, Jake. We're about to see the first interaction with the Speaker, Nancy Pelosi. It's going to be interesting to watch their body language, what they say to each other. We'll listen very, very carefully. It was interesting as he was walking down the aisle, a lot of Republicans were standing along the aisle to shake his hands. When there was a Democratic president, we used to see a lot of Democrats waiting along the aisle. And as you know, a lot of those members of the House come early and sit in those seats just so they can have the opportunity to shake the hand of the president and be on television during that time. As you noted, it was a tradition during Obama, and it is a tradition during Trump as well. Obviously, different people waiting for those seats. A nice handshake with the Vice President, who's the President of the Senate, and with the Speaker of the House. And now this event is about to begin, and it is historic, Jake. Let's not kid ourselves. Every year when we see a State of the Union address, we learn something, and potentially it could be very significant. And we don't know what the president's going to say. There was a reporting that the president was going to talk about unity, and then there was a reporting from Jim Acosta later in the day that the president wanted to be more aggressive and more combative towards Democrats. So it's really a mystery as to what his tone and tenor is going to be this evening. The president will be introduced by the Speaker. There will be a round of applause. Then he'll begin his remarks. And we're told, by the way, it's probably going to continue for almost an hour, given all the applause, the standing ovations that we anticipate, especially from the Republicans. One thing that's going to be a challenge for the president, we know he does not like to stick to teleprompter. Right. He likes to ad-lib. He likes to riff. Although in an event like this, it's a little bit more difficult to do so with all the pomp and circumstance. So we'll see how much he deviates from the script. We're told he has rehearsed. He has been practicing over at the White House on a teleprompter. When he goes out to a rally, he likes to just ad-lib and speak. But this is a much more structured address. Thank you very much, Madam Speaker, Mr. Vice President, 대통령님, members of Congress, 의원 여러분, the First Lady of the United States, 미 영부인님, and my fellow Americans. 국민 여러분, We meet tonight at a moment of unlimited potential. As we begin a new Congress, I stand here 무한한 ready to work 잠재력의 with you 시대입니다. 우리가 새로이 의회를 시작을 하면서 여러분과 함께 모든 미국인을 위한 역사적인 혁신을 이끌어내고자 함께할 의향이 있습니다. 이제 이 자리에 있는 우리를 수천만 명이 시청을 하고 있습니다. 우리가 두 개의 당으로서 국정을 수행할 것을 기대하는 것이 아니라 하나의 나라로서 국정 수행을 기대하고 있는 것입니다. The agenda I will lay out this evening is not 오늘 제가 a Republican agenda 말씀드릴 or a 국정 Democrat agenda. 과제는 공화당의 과제도 아니고 민주당의 과제도 아니고 이는 미국인의 과제입니다. 우리 모두가 미국의 일자리를 지키고 공정한 무역 협정을 요구를 하면서 선거를 치렀습니다. 또한 우리 국가의 기간 시설을 현대화하고 건강보험료를 낮추고 처방전, 의약품의 약가를 낮추고 또 그러면서도 안전하고 현대적이면서도 합법적인 이민 제도를 만들겠다는 공약을 내세운 바 있습니다. 그리고 또 무엇보다도 외교에서도 미국 우선을 하겠다라고 공약을 한 바가 있습니다. 미국 정치에서 우리가 이러한 기회를 함께 잡아 나가고자 하는 용기가 있다면 할 수 없는 것은 없습니다. 승리라는 것은 단지 우리 당을 위해서 이기는 것이 아니라 우리 나라를 위해서 이기는 것이야말로 진정한 승리입니다.
올해 미국에서는 두 차례의 중요한 기념일을 맞이하게 될 것입니다. 이는 미국의 자부심의 힘을 보여주게 될 것인데요. 6월이 되면 드와이트 아이젠하워 대통령께서 Great Crusade라고 불렸었던 바로 2차 대전, 미국의 참전의 75주년을 기념을 하게 될 것입니다. On D-Day, June 6, 1944, 6월 6일 D-Day 1944년이었습니다. 바로 이날 미국의 젊은이들 5만 명이 공수부대로 또 해군이 D-Day를 작전을 이행하면서 독재로부터 우리 세계를 지켜냈습니다. 오늘 이 자리에는 조세프 라일리, 얼빙 라커, 또 얼빙 자이책 참전 용사들이 함께하고 계십니다. Gentlemen, we salute you. 여러분께 경의를 표합니다. 그리고 2019년이 되면 2019년 25만 마일을 날아서 달에 미 국기를 꽂은 지 50주년이 됩니다. 자, 이제 반세기가 지나서 그 당시 달나라에 미국 국기를 꽂은 팀과 함께 했었던 버즈 알드린 이 자리에 계십니다. Thank you, Buzz. 감사합니다. This year, American astronauts will go back to 그리고 space 올해 on American 미 rockets. 우주인들은 미국산 로켓을 타고 다시 우주로 나아갈 것입니다. In the 20th century, America saved freedom. 20세기에 미국은 자유를 구하고 과학을 혁신시키고 중산층을 재정의한 바 있습니다. 자, 그리고 또 사실 생각해보면 전 세계 그 어느 곳도 미국과 경쟁을 할 수가 없습니다. 이제는 용감하고 담대하게 미국의 모험의 다음 장으로 나아가야 합니다. 21세기를 위한 새로운 삶의 수준을 만들어야 합니다. 모든 미 국민들을 위한 놀라운 삶의 수준이 달성 가능한 것입니다. 우리의 지역 사회를 보다 안전하게, 우리의 가정을 안전하게, 우리의 지역 사회를 더 풍부하게, 우리의 신앙심을 더 깊게, 그리고 우리의 중산층을 그 어느 때보다 더 풍요롭게 만들 수 있습니다. But we must reject
그러나 미국은 이제 보복의 정치, 저항의 정치를 거부해야 합니다. 그리고 무한한 협력과 타협과 그리고 공동선의 잠재력을 깨달아야 할 것입니다. 모두 손을 잡아서 이제 정치적인 수십 년의 교착 상태를 타개할 수 있을 것입니다. 차이를 극복하고 오랜 상처를 치유하고 새로운 연대를 구축하고 새로운 해법을 찾고 미국의 미래의 무한한 잠재력을 발현할 수 있을 것입니다. 우리가 내려야 하는 그런 결정입니다. 위대함과 교착 사이에 그리고 결과를 도출하는지 아니면 저항을 하는지 비전을 내세우는지 아니면 보복을 하는지 아니면 놀라운 성과를 이루는지 끊임없이 파괴의 길로 나아가는지의 선택의 기로에 섰습니다. 오늘 이제 우리는 위대함의 길을 선택해야 할 것입니다. 지난 2년간 미 행정부는 위기의식을 갖고 그동안 양당에서 방치해왔던 수십 년간 방치해왔던 문제를 해결하기 위해 노력해왔습니다. 제가 당선해 후 불과 2년 만에 전례 없는 수준의 경제적인 붐을 이루어놨습니다. 이와 같은 경제 성장은 이전까지 보지 못했던 성장이었습니다. 전대미문의 성장이었습니다. 530만 개의 새로운 일자리를 창출했습니다. 그리고 60만 개의 제조업 일자리를 새로이 창출했습니다. 한때는 이것이 불가능한 목표라고 인식이 되었습니다. 그러나 이것은 성장의 성과의 시작에 불과합니다. 임금은 지난 10년 이래 가장 빠른 추세로 상승하고 있습니다. 그리고 블루칼라 일자리의 임금이 증가하고 있습니다. 그래서 블루칼라의 임금이 그 누구가 가능하다고 생각했던 것보다 빠르게 증가하고 있습니다. 500만 가까운 미국인이 이제 푸드 스탬프, 정부로부터의 급식 지원에서 벗어났습니다. 미 경제는 오늘날의 경제 성장률이 제가 취임했을 때보다 2배 이상 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 그리고 이제 미국은 전 세계에서 가장 활성화된, 빠르게 성장하고 있는 국가입니다. 그 어느 국가도 미국의 경제 성장률에 비견할 수 없습니다. 실업률은 지난 50년 이래 최저치를 기록했습니다. 흑인과 히스패닉 그리고 아시아계 미국인의 실업률 또한 사상 최저치를 기록했습니다. 장애인 실업률도 사상 최저치를 기록했습니다. 이제 미국의 노동자 수도, 일을 하고 있는 미국인의 수도 역사상 가장 높은 수치를 기록했습니다. 1억 5,700만 명의 미국인이 이제 일을 하고 있습니다. 그리고 대규모 감세 법안을 통과시켰습니다. 그리고 아동, 자녀 세액공제도 2배
늘렸습니다. 미국은 주세 그리고 소위 말하는 죽음세 또는 상속세를 사실상 폐지했습니다. 특히 중소기업과 가족, 농업, 가정의 이러한 세금을 사실상 폐지했습니다. 미국은 많은 비판을 받았던 오바마 케어의 강제 가입 조항도 폐지했습니다. 그리고 이제 중증 질환 환자들이 생명을 구할 수 있는 치료를 쉽게 받을 수 있게 되었습니다. 그래서 이제 스스로 새로운 치료법을 받을 수 있는 규정을 신설했습니다. 미 행정부는 단기간에 그 어떤 전임 행정부보다도 많은 규제를 철폐했습니다. 10년의 임기 기간보다도 더 많은 규제를 제 임기 동안에 철폐했습니다. 이제 기업들이 다시 미국으로 돌아오고 있습니다. 바로 역사적인 수준의 감세 법안 그리고 규제 철폐 덕분입니다. 미국은 에너지 부분에서도 혁신적인 발전을 이끌고 있습니다. 이제 미국은 석유와 천연가스 세계 1위 생산국입니다. 이제 사상 최초로 65년 이래 사상 최초로 이제 에너지 순수출 국가가 되었습니다. (24개월) 지난 이후 24개월 동안 우리는 급속한 진전을 이뤄내면서 이제 우리 국가 경제는 전 세계 부러움의 대상이 되었습니다. 또한 미 군대는 전 세계 가장 막강한 군대가 되었습니다. 그리고 미국은 다시 한번 매일매일 승리해 나가고 있습니다. 의원 여러분, 우리의 국정 현황은 매우 굳건합니다. That sounds so good. 네, 너무나 듣기 좋은 말입니다. 우리나라는 생동감이 넘치고 우리 경제는 그 어느 때보다도 화랑을 경험하고 있습니다. 그리고 지난 금요일에 발표한 내용은 지난 한 달 동안 35만 개의 일자리가 새로이 창출되었다는 것인데 이는 예상치를 2배를 웃도는 수치입니다. 미국에서는 지금 경제적 기적이 이루어지고 있습니다. 그리고 이를 멈출 수 있는 유일한 것은 어리석은 전쟁이나 정치, 그리고 말도 안 되는 당파적인 조사입니다.
If there is going to be peace and legislation, there cannot be war and investigation. 평화를 이끌어내려면 전쟁도 없어야 하고 수사도 없어야 합니다. 이 둘은 같이 갈 수가 없는 것입니다. 우리는 국내에서 일치 단결해야지만 해외에서 우리의 적을 해체할 수 있는 것입니다. 협력의 시대를 시작을 하려면 이제 아직까지 상원을 통과하지 못하고 있는 일부는 몇 년간을 기다리고 있는 300명의 유능한 임원직들을 통과를 시켜야 됩니다. 이것은 옳지 않은 일입니다. 상원에서는 이러한 인선에 대해서 아직까지 제대로 조치를 취하지 못하고 있으며 이는 후보자들에게도 옳지 않은 일이고 또 미국 국민들에게도 옳지 않은 일입니다. 지금이야말로 초당파적인 노력을 기울여야 합니다. 그리고 사실 우리는 이미 이것이 가능하다라는 것을 입증해 보인 바 있습니다. 지난 의회 회기 때 양당이 함께 유례없는 법안을 통과시킨 바가 있습니다. 마약성 진통제인 오피오이드 위기에 대처하기 위해서 또 그런가 하면은 새로운 농장과 관련된 법 그리고 또 보훈처와 관련된 법을 통과를 시켰습니다. 그리고 저희가 수십 년간 노력을 한 끝에 보훈처 책임성과 관련된 법을 통과를 시켰습니다. 그래서 우리 제대 군인들에게 응당한 대우를 하지 못하는 직원들은 해임할 수 있는 법적 근거가 마련된 것입니다. 그리고 몇 주 전에 양당이 다시 한번 일치 단결하여 혁신적인 사법 혁신을 이뤄냈습니다. 모두가 안 된다고 했었던 일입니다. 작년에 제가 지인으로부터 들은 말이 있습니다. 앨리스 존슨의 이야기입니다. 깊은 감명을 받았습니다. 1997년 앨리스는 종신형을 언도받았습니다. 그 당시 초범이었었고 강력범죄가 아닌 마약범죄에 연루가 되었었기 때문입니다. 그 후 20년간 교도소에서 목사가 되면서 다른 수감자들에게 영감을 주었습니다. 그래서 수감자들에게 크나큰 영향을 미치고 또 그 이상의 영향을 미치게 되었습니다. 앨리스의 사례를 보면 사법 양형 기준에서의 불공정성이 있다는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 이러한 불의를 반드시 고쳐나가야 할 것입니다. 앨리스는 거의 22년의 형을 치렀으며 그리고 사실 평생 남은 생을 감옥에서 보낼 것으로 생각을 하고 있었습니다. 그런데 저는 6월에 앨리스의 형을 감형을 해주었습니다. 앨리스의 너무나도 아름다운 가족이 앨리스를 맞이하면서 함께 껴안고 눈물을 흘리는 것을 보면서 저는 알았습니다. 내가 옳은 일을 했다. 앨리스가 오늘 이 자리에 함께 와 계십니다. 정말 너무나 훌륭한 분이십니다. 앨리스, 일어나 주십시오. Alice, thank you for reminding us that we always have the power to shape our own destiny. 우리 스스로의 운명을 결정질 수 있는 힘을 가지고 있다라는 사실을 다시 한번 상기시켜줘서 감사드립니다. Inspired by stories like Alice's, 앨리스와 같은 사례로부터 영감을 받아 우리 정부는
양당과 함께 첫 걸음법을 통과시켰습니다. 굉장히 중요한 걸음입니다. This legislation reformed sentencing laws that have wrongly and disproportionately harmed the African American community. 흑인들이 과도한 형량을 선고받았던 관행을 시정할 것입니다. 우선 첫 번째로 강력범이 아니면 재소자라고 하더라도 전과자라고 하더라도 사회에 이제 복귀할 수 있게 될 것입니다. 이제 미국 전역의 주가 바로 이 연방법을 따르고 있습니다. 미국은 교화의 힘을 믿고 있습니다. 오늘 함께 한 분들이 있습니다. 바로 매스유 찰스님입니다. 테니시주에서 온 매스유 찰스님입니다. 1996년에 매스유 찰스님은 33세의 나이로 35년형을 선고받았습니다. 마약 밀수 그리고 기타 범죄 혐의였습니다. 그 후 20년 동안 찰스님은 30건의 성경 관련 저술을 했으며 로클럭이 되었고 여러 재소자의 멘토 역할을 맡았습니다. 이제 매스님은 바로 석방이 되었습니다. 즉, 첫 걸음법에 따라서 석방이 된 첫 재소자가 되었습니다. 매스님. Thank you, Matthew. 감사합니다. Welcome home. 그리고 집에 다시 돌아온 것을 환영합니다. Now, Republicans and Democrats 이제 must join forces 공화당과 민주당은 to confront 함께 an 손을 urgent 잡고 national crisis. 현재 심각한 국가적 위기를 Congress has 10 days left to pass 해결해야 합니다. 이제 that will fund our government. 정부의 예산에 관한 법안 통과 시한이 10일밖에 남지 않았습니다. 이 예산안이 통과되어야 미국의 국토를 지키고 위험한 남북 국경을 지킬 수 있습니다. 이제는 의회가 전 세계에 새로운 모습을 보여주어야 할 때입니다. 즉, 불법 이민을 차단하고 무자비한 카르텔과 마약 밀매업자 그리고 인신 매매업자가 발을 붙이지 못하도록 하는 의지를 전 세계 의회가 보여줘야 합니다. 지금 이 연설을 하고 있는 순간에도 캐러반, 대량 불법 이민자들이 미국으로 들어오고 있습니다. 얼마 전만 하더라도 멕시코의 여러 도시들이 지역사회로부터 불법 이민자를 몰아내기 위해서 트럭과 버스에 이들을 태워서 미국으로 보내고 있다는 소식이 있습니다. 그래서 국경 경비가 이루어지지 않는 지역을 중심으로 지금 미입국자들이 들어오고 있습니다. 37만 명 이상의 병력을 이제 남북 국경으로 보내서 이와 같이 엄청나게 들어오는 미입국자를 막으라고 지시를 했습니다. 이는 도덕적인 문제입니다. 이와 같은 남북 국경의 무법 상태는 미국의 안정과 안보 그리고 재정적으로 미국에게 위협이 되고 있습니다. 이제 도덕적인 의무에 따라서 새로운 이민 시스템을 확립해야 할 때입니다. 이를 통해서 시민의 생명과 일자리를 지킬 수 있도록 해야 할 것입니다. 그리고 이 의무에는 바로 수백만 명의 합법 이민자들이 즉 법을 따르고 선량한 시민으로 산 시민들을 보호해야 할 의무를 포함하고 있습니다. 왜냐하면 합법 이민자야말로 미국을 부강하게 하고 지역사회 발전에 기여하고 있기 때문입니다. I want people to come into our country. 외국인들이 미국에 들어올 때
많은 분들이 들어오길 바랍니다. 하지만 이들은 합법적인 경로를 통해서 미국에 들어갈 것입니다. 이제 오늘 여러분들에게 대단히 위험한 남부 국경을 지킬 것을 촉구합니다. 그리고 의지와 열정을 갖고 시민들을 위해서 남부 국경을 지킬 수 있기를 촉구합니다. 미국의 서민 그리고 미국의 정치적인 문제를 불법 이민자들이 가장 극명하게 드러내고 있습니다. 부유한 정치인들이 소위 말하는 열린 국경을 주창을 하면서 한편으로는 자신의 집에는 담장을 치고 있습니다. 그리고 미국의 서민들은 이와 같은 대규모 불법 이민자들의 피해를 그대로 보고 있습니다. 일자리가 줄어들고 임금이 떨어지고 학급이 과밀화되고 병원도 이제 침상이 모자라고 범죄가 증가하고 있으며 사회 복지망도 한계를 보이고 있습니다. 불법 이민을 이제 더 이상 용인해서는 안 될 것입니다. 불법 이민을 용인하는 것은 관용 자비의 정신이 아니라 대단히 잔인한 모습이라고 할 수 있습니다. 1 in 3 women 여성의 3분의 1이 성폭력의 희생자가 되고 있습니다. 북쪽으로 미국 국경을 넘기 위해서 들어오는 여성의 3분의 1이 성폭력의 희생자가 되고 있습니다. 그리고 이들을 동반하는 미성년자가 범죄 조직의 도구가 되고 있습니다. 어른들이 국경에 밀입국할 때 아이들이 도구가 되고 있습니다. 마약 밀매업자와 인신 매매업자는 국경 경비가 허술한 부분 아니면 통관 수속지를 틈타서 수천 명의 여성과 여아를 미국으로 들여보내고 있습니다. 그리고 이들 여성과 여아는 이제 매춘부로 팔리고 현대판 노예가 되고 있습니다. 수십만 명 이상의 수만 명의 무고한 미국 시민이 마약의 희생자가 되고 있습니다. 이들 마약이 도시로까지 침투했습니다. 메타앰피타민, 헤로인, 코카인, 펜타놀 등이 지금 미국의 도시로 들어오고 있습니다. 그리고 무자비한 MS-13 갱단은 이제 20개 이상의 주에서 준동하고 있습니다. 그리고 이와 같은 갱단은 거의 대부분 남북 국경을 통해서 들어오고 있습니다. 어제만 하더라도 MS-13의 조직원이 구금되었습니다. 바로 뉴욕의 지하철에서 한 명을 총기로 살인했다는 혐의였습니다. 이제 수천 명 이상의 이런 갱단을 미국에서 몰아내야 할 것입니다. 하지만 국경을 엄중히 단속하기 전까지는 끊임없이 계속해서 이들 갱단원이 들어올 것입니다. 매년 수많은 미국인들이 불법 이민 범죄자들로부터 살해를 당하고 있습니다. 저는 아주 많은 비통해야 하는 부모들을 만났습니다. 그 어느 누구도 이들이 겪어야만 했었던 고통과 비통함을 겪어서는 안 됩니다. 오늘 이 자리에 데보라 비셀이 와 계십니다. 3주 전에 제랄드와 셰런 데이빗, 데보라 비셀의 부모님이 강도 행위 중에 살인을 당했습니다. 불법 체류 추정 용의자에 의해서였습니다. 80대이신 분들이었는데요. 자녀가 4명, 손주가 11명, 그리고 증손주가 20명입니다. 그리고 또 오늘 이 자리에는 손녀인 헤더, 그리고 증손녀인 메디슨도 함께하고 계십니다. 데보라, 헤더, 메디슨 일어서 주시기 바랍니다. 그 어느 누구도 여러분의 고통을 이해하기는 어려울 것입니다. 이 자리에 와주셔서 감사합니다.
저는 절대 잊지 않을 것입니다. 제럴드와 쉐론 데이비드를 기억하며 계속 싸워나가겠습니다. 다시는 이런 일이 없도록 하겠습니다. 미국인 그 어느 누구도 국가가 위험한 국경을 제대로 봉쇄하지 못해서 살인당하는 일은 없어야 될 것입니다. 그리고 작년에 미국 이민 관세 단속국에서 26만 6천 명의 이민 범죄자들을 구속하였습니다. 이 중에서 일부는 폭력, 또 성폭력, 또 이들이 자행한 범죄만 하더라도 4천 건의 살인 범죄들이 포함이 되어 있었습니다. 자, 오늘 이 자리에 바로 이민세관 단속국의 특별 요원 엘빈 허난데스가 와 계십니다. 엘빈이 어렸을 때 가족이 미국으로 합법적으로 이민을 왔습니다. 도미니카 공화국 출신인데요. 8살 때 아버지한테 이렇게 말을 했다고 합니다. 나는 특수요원이 될 거예요 라고 했다고 합니다. 자, 이제 엘빈은 바로 이러한 국제 성매매, 인신매매에 대한 작전을 이끌고 있습니다. 엘빈 덕분에 어린 소녀들이 이러한 곤경에서 탈출할 수가 있다면 정말 저는 올바른 일을 했다고 생각을 합니다. 엘빈과 또 동료분들 덕분에 3천 명이 넘는 소녀와 여성들이 이러한 끔찍한 상황으로부터 도움을 받았습니다. 그런가 하면은 잔혹한 인신매매범들 5천 명 이상이 수감되었습니다. Thank you, Alvin. 네, 감사합니다. We will always support the brave men and women 우리는 of law enforcement. 흔들림 없이 용감한 우리의 사법 요원들을 지지할 것입니다. 그리고 저는 오늘 이 자리에서 약속을 합니다. 우리 이민세관 단속국의 영웅들에게 우리는 끝까지 경의를 표할 것입니다. 우리 정부에서는 의회에 상식적인 제안을 제출한 바가 있습니다. 남부 국경에서의 위기에 종식을 고하기 위한 것입니다. 여기에는 인도주의적인 지원과 사법 요원 충원, 마약 감지, 그리고 또 아동 인신매매를 허용하는 법적 맹점을 없애고 그리고 또 국경의 장벽을 건설하는 것이 포함이 되어 있습니다. 과거에는 이 자리에 계신 많은 분들이 국경 장벽에 찬성을 했었습니다. 하지만 국경 장벽이 제대로 만들어진 적이 없습니다. 내가 만들어내겠습니다. 이는 매우 스마트한 전략적인 투명한 장벽입니다. 콘크리트로 만드는 장벽이 아니라는 것입니다. 국경 요원들이 가장 필요하다라고 지목하는 지점에 설립을 하게 될 것입니다. 그리고 또 이러한 국경 수비대원들은 이야기를 합니다. 이들이 증언하기를 장벽이 만들어지면 불법 이민은 크게 줄어든다는 것입니다. 캘리포니아 샌디에고에서는 과거 가장 많은 불법 이민자들이 왔었던 곳입니다. 이에 따라서 강력한
보안 장벽을 만들게 되었습니다. 이 강력한 장벽 덕분에 거의 이제는 불법적인 월경 행위가 거의 없어졌습니다. 또 그런가 하면은 텍사스 같은 경우에도 과거에 강력 범죄가 기승을 부린 적이 있었습니다. 전국 최고 수준이었습니다. 그래서 미국에서 가장 위험한 도시로 간주가 되었었는데, 그런데 강력한 장벽을 건립하고 나서 텍사스 엘파소, 이 도시는 이제 미국에서 가장 안전한 도시 중 하나가 되었습니다. 간단하게 말씀드리자면 장벽은 효과가 있습니다. 장벽은 사람의 목숨을 구합니다. 이제 합심해서 그리고 타협과 합의를 통해서 진정으로 미국을 안전한 나라로 만듭시다. 이제 시민의 안전을 지킴에 있어서 동시에 경제적인 발전이 계속될 수 있도록 보장해야 합니다. 그 누구보다도 이와 같이 활성화된 경제의 덕을 여성들이 많이 받습니다. 새로이 창출된 일자리의 53%를 이제 여성이 차지하고 있습니다. You weren't supposed to do that. 예, 이렇게 하리라고는 제가 기대를 못했는데 감사합니다. 예, 감사합니다. All Americans can be proud. 이제 모든 미국인들이 자랑스러워하는 성과를 보고 계십니다. 이제 그 어느 때보다도 많은 여성들이 일을 하고 있습니다. 예, 아직 앉지 마십시오. 예, 참 보기 좋은 모습이네요. 100년 전에 의회가 수정 헌법안을 통과시켰습니다. 그래서 당시 여성에게 참정권이 주어졌습니다. 이제 그 어느 때보다도 많은 여성들이 이제 의원으로 당선되었습니다. That's great. 예, 감사합니다. Really great. And congratulations. 정말 대단한 모습입니다. 축하드립니다. 그리고 여성에게 보다 많은 기회를 가져다 주려는 노력의 일환으로 이제 사상 최초로 범정부적인 여성의 권익신장 이니셔티브를 개도국을 상대로 시행할 것입니다. 이 이니셔티브의 취지는 바로 미국의 놀라운 경제적인 성과를 이어가는 것입니다. 그리고 이 성과를 이어가기 위해서는 수십 년간 계속되어 온 잘못된 무역 정책을 시정하는 것입니다. 이제 미국은 중국에게 분명한 메시지를 보내고 있습니다. 오랫동안 중국은 미국 산업을 표적으로 삼았습니다. 그리고 지적재산권을 도용하고 이 때문에 미국의 일자리와
부가 빼앗겼습니다. 하지만 이젠 이런 시대에 종지부를 찍어야 할 것입니다. 최근 미국은 2,500억 달러치의 중국의 상품과 서비스에 관세를 부과했습니다. 그래서 관세 세수만 하더라도 이제 수십억 달러에 달하고 있습니다. 하지만 중국을 제가 무작정 비난하는 것은 아닙니다. 미국의 정치인 그리고 미국의 의원들이 이와 같은 잘못된 무역 역조를 계속 방치한 것을 비판하고자 합니다. 나는 시진핑 주석을 존경하고 있습니다. 이제 중국과 새로운 무역 협정을 지금 협상하고 있습니다. 이 새로운 무역 협정은 구조적인 변화를 통해서 불공정한 무역 관행을 종식시켜야 할 것입니다. 그리고 만성적인 무역 적자를 끝내야 할 것입니다. 그리고 미국의 일자리를 통해서 지켜야 할 것입니다. 또 하나의 대단히 큰 무역의 정책적 실기는 바로 나프타 북미 자유무역 협정이었습니다. 저는 미시간주, 오하이오주, 펜실베니아주, 인디아나주, 뉴햄셔주 그리고 다른 여러 주의 시민들을 만났습니다. 이들의 시민의 꿈이 산산조각 났습니다. 나프타 서명 때문이었습니다. 오랫동안 정치인들은 좀 더 나은 나프타를 위해서 재협상을 하겠다고 약속했습니다. 하지만 지금까지 그 누구도 그러한 시도를 하지 않았습니다. 새로운 미국, 멕시코, 캐나다 무역협정, 즉 USMCA가 이제 나프타를 대체할 것입니다. 그리고 USMCA가 지금까지 그 누구도 보지 못했던 큰 혜택을 미국 노동자들에게 줄 수 있을 것입니다. 이제 USMCA가 입법화되어서 다시 제조업 일자리를 미국으로 불러 들어올 수 있도록 해야 할 것입니다. 그리고 미국의 농업을 확장하고 지적 재산권을 보호하는 동시에 더 많은 자동차가 이제 4개의 단어로 이제 팔려야 할 것입니다. 바로 미국산 자동차가 더 많이 팔릴 수 있도록 해야 할 것입니다. 그리고 오늘 또 하나 요청을 드리고자 합니다. 바로 상호주의에 입각한 무역법을 통과시키는 것입니다. 즉 다른 국가가 불공정한 관세를 미국산 제품에 부과하는 경우에는 미국이 동등한 수준의 관세를 바로 동등한 제품에 부과할 수 있도록 하는 것입니다. 민주당과 공화당 모두 일치 단결하여 미국의 인프라 재건에 나서야 할 것입니다. 자, 의회에서는 이와 관련된 인프라 법안을 통과를 하고자 하는 것으로 알고 있습니다. 그리고 또 저도 마찬가지로 의회와 함께 협력을 하여서 새로운 인프라 투자법을 통과를 하고자 합니다. 그래서 이 중에서는 특히나 첨단 산업, 미래의 첨단 산업에 대한 투자도 포함이 될 것입니다. 이는 선택사항이 아니며 필수적인 것입니다. 제게 주어진 다음에 중요한 국정과제, 우리 모두의 국정과제는 바로 건강보험료를 낮추고 또 처방의약품의 약가를 낮추고 또 기왕증 환자들에게도 최대한 의료 혜택을 제공하도록 하는 것입니다. 이미 우리 정부의 노력 덕분에 2018년도에는 약가가 46년 만에 최대치로 하락했습니다.
하지만 더 해야 합니다. 미국 국민들이 다른 나라 국민들에 비해서 똑같은 의약품에 대해서 또 똑같은 곳에서 제조한 의약품에 대해서 미국인들이 더 비싼 가격을 지불하는 것은 불공정합니다. 이는 옳지 않고 불공정하고 우리는 함께 이를 중단시킬 것입니다. 그리고 신속하게 중단시킬 것입니다. 그래서 의회에게 촉구하는 바입니다. 이와 관련된 법안을 통과시켜야 합니다. 바로 이러한 전 세계적인 무임승차를 방지하고 또 미국 환자들에게 투명성과 공정성을 드디어 가져다 줄 수 있는 법안의 통과를 촉구하는 바입니다. 또한 제약사들, 보험사들, 그리고 병원들에게도 실거래 약가를 공개하여서 경쟁을 촉진하고 이를 통해서 약가를 더 큰 폭으로 낮춰야 할 것입니다. 과거 그 어느 때보다도 인간의 조건을 개선할 수 있었던 것은 바로 미국의 자유입니다. 지난 몇 년간 바로 이 분야에서도 또 HIV와 에이즈 분야에서 크나큰 진전이 있었습니다. 과학적 혁신을 통해서 과거에는 요원했었던 꿈에 불과했었던 것을 이제는 거의 실현 가능한 수준으로까지 되었습니다. 공화당, 민주당, 양당에서는 미국에서 앞으로 10년 내에 HIV를 없애도록 함께 노력을 해나가야 할 것입니다. 지금까지도 크나큰 진전이 있었습니다. 우리는 함께 미국에서 전 세계에서 에이즈를 퇴치해 나아갈 것입니다. 그리고 오늘 여러분과 다시 한번 함께 할 것을 촉구하는 바입니다. 그것은 바로 소아암의 퇴치에 함께 하는 것입니다. 오늘 이 자리에 멜라니아와 함께 와 있는 10세 소녀가 있습니다. 그레이스 일라인인데요. Hi, Grace. Every birthday 매년 since she was 4, 생일마다 Grace asked 4살 이후 매년 생일마다 그레이스는 친구들에게 세인트 주드 어린이 병원에 기부할 것을 당부합니다. 사실 자기가 여기서 환자가 될 것이라고는 몰랐었는데요. 작년에 그레이스는 뇌암 진단을 받았습니다. 즉각적으로 방사능 치료를 시작했는데요. 그 동시에 지역 사회에 운동을 일으켜서 암 퇴치를 위해서 4만 달러의 자금을 모금했습니다. When Grace completed treatment last fall, 그레이스가 작년 가을에 치료를
완료했을 때 의사와 간호사들이 환호성을 질렀습니다. 너무나도 그레이스를 좋아했기 때문이죠. 지금도 너무나도 좋아합니다. 그레이스가 화학치료 마지막 날이라는 포스터를 붙이는 모습을 보면서 다 같이 눈물을 흘렸습니다. 그레이스, 고맙습니다. 이 자리에 있는 우리 모두에게 크나큰 영감을 줍니다. 소아암 분야에서 많은 암이 지난 수십 년간 새로운 치료가 개발이 되지 않았습니다. 앞으로 10년 동안 이 중요한 연구 분야에 5억 달러를 지원할 수 있는 법안을 제출할 예정입니다. 이제 아이들에게도 이러한 새로운 치료를 가능하게 해야 할 것입니다. 또 하나 제가 자랑스럽게 생각하는 점이 있습니다. 바로 예산안에 전국적인 가족 유급 휴가에 대한 조항을 신설했다는 것입니다. 그래서 이제 모든 부모들이 이제 새로이 태어난 아이를 신생아를 이제 보육할 수 있게 되었습니다. There could be no greater contrast to the beautiful image of a mother holding 어머니가 아이를 갓 태어난 아기를 안고 있는 모습을 상상해 보십시오. 그런데 한편으로는 대단히 끔찍한 참상 또한 목격해 왔습니다. 극명하게 대조되는 모습이라고 할 수 있습니다. 그 참상이란 바로 최근에 통과된 법안입니다. 이 법안에 따라서 아이가 이제 어머니의 자궁으로부터 태어난 직후에 태어난 아기가 살해되는 것을 용인하는 법안입니다. 그래서 갓 태어난 아기가 자신의 사랑하는 이와 시간을 함께하고 자신의 꿈을 실현할 수 있는 기회를 영원히 박탈당하게 되었습니다. 그리고 버지니아 주의 주지사가 바로 아이가 태어난 후에 바로 죽음으로 몰아넣는 법안을 서명했습니다. 생명의 존중을 위해서 바로 저는 의회가 법안을 통과시키기를 촉구합니다. 그래서 임신 말기 낙태를 금지하는 법안을 의회가 통과할 수 있기를 촉구합니다. 그래서 아이가 태어난 직후에 고통스럽게 죽어가는 일이 없어야 할 것입니다. 이제 함께 손을 잡고 이제 모든 생명을 소중히 하는 문화를 발전시켜 나가도록 합시다. 그리고 모든 아기가 태어났든 태어나지 않았든 바로 신의 창조물이라는 점을 인식하도록 합시다. 그래서 저의 마지막 과제는 미국의 안보를 지키는 것입니다. 지난 2년 동안 미국은 군사력을 재건하기 위한 노력을 전개해 왔습니다. 이를 위해서 작년에 7천억 달러의 국방비를 투입을 했습니다. 그리고 올해에는 7,160억 달러의 국방 예산을 승인했습니다. 그뿐만 아니라 다른 국가들이 자국이 부담해야 되는 방위비를 분담하도록 요구했습니다. 오랫동안 미국은 다른 국가의 이용만 당해왔습니다. 우방국으로부터 미국이 이용당했습니다. 그리고 나토 회원국으로부터 미국이 이용당했습니다.
하지만 지난 수년간 미국은 1,000억 달러 이상의 국방비를 증액했습니다. 이들 국방비 증액은 나토 회원국들이 분담하는 방위비입니다. 그리고 군사력 재건을 위한 노력의 일환으로 미국은 최첨단 미사일 방어망을 구축하고 있습니다. 우리 정부는 앞으로도 계속해서 미국의 국익을 증진할 것입니다. 예를 하나 들어보겠습니다. 수십 년 전에 미국은 러시아와 조약을 체결했습니다. 이 조약에 따라 미국의 미사일 능력을 제한하거나 감축할 것을 약속했습니다. 미국은 이 조약을 충실하게 이행했습니다. 그러나 러시아는 상습적으로 이 조약을 위반했습니다. 오랫동안 이와 같은 일이 계속 일어났습니다. 바로 그렇기 때문에 미국이 공식적으로 INF 중거리 핵 전력 조약으로부터 탈퇴하기로 선언한 것입니다. 다른 선택의 대안이 없었습니다. 다른 조약을 이제 체결할 수도 있을 것입니다. 중국이나 다른 국가가 합류할 수도 있을 것입니다. 물론 그렇게 되지 못하는 경우도 있습니다. 그 경우에는 그 어느 나라보다도 막대한 금액을 투자를 해서 혁신적인 무기를 개발하게 될 것입니다. 그리고 새로운 과감한 외교 정책의 일환으로 미국은 평화를 위한 역사적인 노력을 한반도에서 계속하고 있습니다. 이제 인질이 미국 본토로 돌아왔습니다. 북한은 핵실험을 중지했습니다. 그리고 15개월 동안 북한이 단 한 번도 미사일을 발사하지 않았습니다. 만약에 제가 대통령으로 당선되지 않았다면 어떻게 되었을까요? 그러면 지금 이 순간에도 북한과 전쟁을 치렀을 것입니다. 물론 앞으로 할 일이 많이 남아 있습니다. 그러나 저와 김정은 위원장과는 아주 좋은 돈독한 관계를 유지하고 있습니다. 나와 김정은 위원장은 2월 27일과 28일에 베트남에서 만날 것입니다. 2주 전에 미국은 베네수엘라의 합법 정부를 승인했습니다. 그리고 새로운 대통령을 승인했습니다. 후안 과이도 대통령을 새로운 대통령으로 승인했습니다. 미국은 베네수엘라 시민들과 함께할 것입니다. 그리고 자유를 찾기 위한 숭고한 사명에 동참할 것입니다. 그리고 미국은 마두로 정권의 잔악함을 규탄합니다. 마두로 정권의 사회주의적인 정책은 베네수엘라를 한때 남미에서 가장 불강한 국가를 이제는 극단적인 빈곤에 신음하는 국가로 그 구렁텅이로 몰아넣었습니다. 여기 미국에서는 사회주의, 미국에도 사회주의를 도입해야 한다라는 요구에 대해서 많이들 놀라고 있습니다. 미국은 자유, 독립이라는 가치 위에 만들어진 나라입니다. 정부의 강제, 통제 하에서 만들어진 나라가 아닙니다. 우리는 자유롭게 탄생하였으며 계속 자유롭게 남을 것입니다. 오늘 우리는 다시 한번 우리의 결의를 다집니다. 미국은 결코
사회주의 국가가 되지 않을 것입니다. 우리에게 주어진 가장 복잡한 도전 과제 중에 하나가 바로 중동 정세입니다. 우리의 접근 방법은 원칙과 현실주의를 기반으로 합니다. 지난 수십 년간 실패했었던 믿을 수 없는 이론에 근거한 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 우리 정부에서는 이스라엘의 진정한 도시를 인정하였으며 그래서 미 대사관을 예루살렘으로 이전한 것입니다. 우리의 용맹한 군인들은 이제 거의 19년간 중동에서 싸움을 이어가고 있습니다. 아프가니스탄, 이라크만 하더라도 미국 영웅들 거의 7천 명이 희생을 치르게 되었습니다. 그런가 하면은 심각한 부상을 입은 미국인도 5만 2천 명이 넘습니다. 중동에서 전쟁을 치르느라 70조 달러 이상을 지출하였습니다. 저는 대통령 후보 당시 새로운 접근법을 공약한 바 있습니다. 위대한 나라는 끊임없는 전쟁을 치르지 않습니다. 제가 취임했을 때만 하더라도 아이시스가 이라크, 시리아에서 이게 불과 2년 전인데 2만 평방마일 이상을 점령을 했었습니다. 하지만 이제는 거의 모든 지역을 해방시켰습니다. 아이시스라는 이런 잔혹한 괴물들로부터 이 지역을 해방을 시킨 것입니다. 이제 아이시스의 남은 잔당들을 퇴치를 해야 할 것입니다. 그리고 시리아에 있는 미군들이 집에 돌아올 수 있도록 해야 할 것입니다. 그리고 아프가니스탄에서도 가능하면 정치적인 합의에 도달할 수 있도록 노력을 더 가속화하고 있습니다. 또 그런가 하면은 반대 측에서도 이러한 협상에 대해서 기꺼이 반기고 있습니다. 우리 군인들은 타의 추종을 불허하는 용맹함으로 싸워왔습니다. 이들의 용기 덕분에 우리가 이제 정치적인 대안을 찾을 수 있게 된 것입니다. 이렇게 지난한 유혈이 낭자했었던 분쟁에 대한 정치적인 해법을 찾고 있는 중입니다. 아프가니스탄에서 우리 정부는 지금 현재 복수의 아프간 단체들과 탈리반을 포함한 아프간 단체들과 함께 생산적인 논의를 이어나가고 있습니다. 이러한 협의가 진전을 이루면서 우리의 군인들을 집으로 돌아오게 하고 그 후로는 대테러 작전에 집중할 수 있을 것입니다. 그렇게 하는 것이 우리의 계획입니다. 자, 물론 지금으로서는 합의에 도달할 수 있을지는 미지수입니다. 하지만 분명한 것은 거의 20년에 가까운 전쟁을 치른 끝에 이제는 최소한 평화에 대한 시도라도 해야 할 때가 되었다는 것입니다. 그리고 또 상대방도 이러한 시도를 하고자 하는 것입니다. 그런 때가 되었습니다. 그리고 무엇보다도 아군이건 적군이건 미국의 힘에 대해서 의심을 하면 안 됩니다. 우리 국민을 지키고자 하는 우리의 힘과 의지에 대해서는 그 어느 누구도 의심할 수가 없습니다. 18년 전
USS 콜 구축함에 대한 테러 사건이 있었습니다. 그리고 바로 지난달 미군이 이 테러범들의 리더 한 명을 사살했습니다. 오늘 이 자리에는 탐 윌버레인이 함께하고 계십니다. 그의 아들 해군이었었던 크레이그가 그 당시 USS 콜 테러 사건 때 사망을 했었던 군인 중에 한 명이었습니다. 우리 정부에서는 단호하게 대처했습니다. 전 세계 주요 테러 지원국들, 이란의 급진적인 정권, 진정으로 급진적인 정권입니다. 정말 악행을 이어나가고 있습니다. 이런 부패한 독재자가 핵무기를 손에 넣지 않도록 하기 위해서 저는 미국이 이란 핵 협정으로부터 탈퇴할 것을 발표했습니다. 그리고 작년 가을에 미국은 역사상 가장 엄격한 제재를 이행했습니다. 미국은 미국에게 죽음이라는 구호를 내세우는, 그리고 유대인을 학살하고자 하는 정권을 결코 좌시하지 않을 것입니다. 미국은 독극물과 같은 반유대주의, 그리고 잘못된 신념을 주창하는 자들을 내버려 두어서는 안 됩니다. 모두가 하나의 목소리로 이와 같은 증오의 메시지에 어디서나 맞설 수 있도록 해야 합니다. 불과 몇 달 전만 하더라도 11명의 유대계 미국인이 잔혹하게 살해당했습니다. 반유대주의 공격의 희생자가 되었습니다. 피츠버그의 유대교 예배당에서 이들 11명이 살해당했습니다. 티모스 매슨 경찰 특공대 요원이 빗발치는 총탄을 두려워하지 않고도 빗발치는 총탄에도 불구하고 7번이나 공격을 해서 이 범죄 가해자를 끝까지 추적을 했습니다. 그리고 티모시 요원은 12번째 수술을 얼마 전에 마쳤습니다. 앞으로도 많은 수술이 남아 있습니다. 하지만 티모시 요원은 그러한 부상을 입은 몸에도 불구하고 매슨 티모시 요원이 바로 오늘 우리와 자리를 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이 감사함을 미국인은 영원히 잊지 않을 것입니다. 그리고 오늘 이 자리에 피츠버그 당시 공격의 생존자인 주다 세멧이 함께하고 있습니다. 주다 세멧은 당시 예배가 학살이 공격이 막 시작되었을 때 예배당에 도착했습니다. 당시 기적적으로 주다 세멧이 생명을 건졌습니다. 하지만 그때뿐만이 아닙니다. 수십 년 전에 나치 강제 수용소에서도 주대 세멧이 살아남았습니다. 그리고 오늘은 주대 사마님의 81번째 생일입니다.
They wouldn't do that for me, Judah. 예, 저는 이런 생일 축하를 못 받을 것 같은데요. 대단하네요. Judah says he can still remember the exact moment. 주다 세미님은 아마 75년 전에 일어났던 것을 이를 아직도 생생하게 기억할 것입니다. 10개월 이상 강제 수용소에서 가중 고초를 겪었습니다. 당시 기차에 강제로 실려서 다른 수용소로 이전이 된다라고 그 말을 들었습니다. 그런데 갑자기 기차가 굉음을 내며 멈췄습니다. 그리고 군인 몇 명이 나타나서 마지막 작별 인사를 주댓에 가족들이 나누었습니다. 미국인이다 라는 말을 들었습니다. 미국 군인들이 이들을 구한 것입니다. Thank you. 감사합니다. 그리고 두 번째 홀로코스트 생존자가 있습니다. 자슈아 카프먼틴입니다. 이분은 다카오 강제수용소에 구금되었습니다. 그리고 당시 가축 수송차에 실리고 있을 때 미군 전차부대와 마주쳤습니다. 당시 저슈아는 미군의 모습이야말로 바로 신이 존재하는 것을 입증한다고 말했습니다. 하늘에서 떨어졌다, 천상에서 내려왔다라고 생각했다고 말했습니다. 그리고 오늘 당시 D-Day에 싸웠던 3명의 장병을 소개하고자 합니다. 그중에 한 분이 허르만 자이츠님이었습니다. 그러나 허맨의 스토리는 여기에 그치지 않습니다. 허맨이 노르망디 상륙 작전에 참가한 후 다카오 강제수용소 해방에도 참여했습니다. 헤어맨님은 다른 미국인과 마찬가지로 조슈아님을 지옥의 나락에서 구조했습니다. 그리고 75년 가까이가 지났습니다. 헤어맨님과 조슈아님이 한자리에 모였습니다. 오늘 한자리에서 두 분이 나란히 앉았습니다. 그래서 미국의 자유의 품에서 두 분이 자리를 함께 했습니다. 홈님, 자슈아님, 자리를 함께 해주셔서 대단히 감사합니다. 감사합니다. Thank you. 감사합니다. When American soldiers set out beneath the dark skies over the English 미군이 그 당시 영국 해협 어둠을 뚫고 1944년 D-Day 새벽 때 진군을 할 때 이때 18세, 19세 젊은이들이었었습니다. 그 당시에 굉장히 또 취약한 착륙선을 타면서 전쟁 역사상 가장 중요한 전투로 향했었던 것입니다. 살아나올지 죽어 나올지 알 수도 없었고 이들이 나이를 들어갈 것인지
또 알 수가 없었습니다. 하지만 미국이 승리해야 한다는 확신만 가지고 있었던 것입니다. 바로 이들의 싸움이 오늘날의 우리를 가능하게 해준 것입니다. 이들이 왜 이러한 행위를 했을까요? 미국을 위해서, 우리를 위해서 한 것입니다. 그 후 일어난 모든 일들, 공산주의를 물리친 우리의 승리, 과학과 발명에서의 크나큰 혁신, 평등과 정의에 대한 미국의 비교할 수 없는 우월감, 이러한 것은 모두 우리를 앞서 희생을 치렀었던 미국인들의 피와 눈물로 가능해진 것입니다. 이 자리를 보십시오. 의회를 생각해 보십시오. 우리의 선대 의원들께서 노예제를 종식시키기 위한 법안을 통과시켰습니다. 파시즘을 격퇴하고 남북 전쟁을 끝내고 또 악의 제국을 물리치기 위한 법안을 통과시킨 곳이 바로 이 자리입니다. 우리 훌륭한 공화국의 상징인 곳입니다. 하와이의 활화산이 있는 하와이에서 위스콘신, 추운 위스콘신에서 푸르른 켄터키에서 아름다운 해안의 캘리포니아에서 우리 다 함께 이 자리에 모인 것입니다. 우리 모두는 함께 지구 역사상 가장 놀라운 국가를 대표하고 있는 것입니다. 바로 이 순간 우리는 무엇을 해야 할까요? 우리는 어떻게 기억이 될까요? 이 자리에 계신 의원 여러분들께 당부합니다. 우리 눈앞에 있는 기회를 봐주시기 바랍니다. 우리가 이뤄낼 수 있는 가장 놀라운 성과는 아직도 많이 남아 있습니다. 우리의 가장 놀라운 여정은 아직도 우리를 기다리고 있습니다. 우리의 가장 위대한 승리는 아직 이뤄내지 못했습니다. 우리는 아직 꿈을 시작도 못했습니다. 우리가 차이로 스스로를 정의할 것인지 아니면 이러한 차이를 용감하게 극복할 것인지를 선택해야 합니다. 우리에게 주어진 위대한 유산을 낭비할 것인지 아니면 우리는 당당하게 우리는 미국인이다 라고 선언할 것인지 우리는 놀라운 일을 해내고 불가능을 가능하게 하고 미지의 것을 정복하는 미국인이다 라고 선언할 것인지 우리가 선택해야 되는 것입니다. 미국의 상상력에 새로이 불을 지필 순간입니다. 가장 높은 산의 정상에 도달을 하고 가장 높은 별을 바라볼 시대입니다. 그동안 우리를 시민으로서, 이웃으로서, 애국자로서 서로 간에 연결을 해주었었던 유대감을 다시 한번 상기시켜야 합니다. 이것은 우리의 미래이고 우리의 운명이고 우리의 선택입니다. 여러분께 말씀드립니다. 위대함을 선택해 주십시오. 우리에게 주어진 난관에도 불구하고 앞으로 다가올 어려움에도 불구하고 우리는 함께 나아가야 합니다. 우리 마음속에 미국은 항상 우선이어야 합니다. 우리 영혼의 자유의 정신을 계속 살려야 합니다. 그리고 미국의 운명에 대한 우리의 믿음을 계속 이어야 합니다. 한 국가가 하나의 신 아래 전 세계 모든 국가들을 대상으로 희망과 영광의 상징이 되어야 하는 것입니다. 감사합니다. 미국의 신의 가호가 있기를 바랍니다.